usually when you go for a birthday party, you give gift to the person who has birthday, right? And then what do you expect? Return gift, right? So I am brought a return gift for you. So till she brings the scissors, I will give a small exercise. You will follow? Sit 1 minute, pin drop silence. And after 1 minute, when you feel 1 minute is over, raise your hand. Okay. I will explain what I did a little later. Okay. These are for your library. So these are the books. I am giving it to your library. And I want a promise from you and from your teachers that in next 6 months' time, they will tell me that you have read at least one of them. Madam, एक minute. This lecture is not compulsory. If you feel that you are not able to concentrate, if you feel you are not able to concentrate, they are free to go outside. But you are not going to take any action on them. Okay? I don't want to force anybody to listen to me. But I have one simple request. एक साधी छोटीशी request आहे. Don't speak amongst each other. I get distracted. आणि जे लोक ऐकतायत त्यांच्यात आणि माझ्यातील लिंक तुटते. So don't that allow to happen. Don't allow that to happen. Okay. If you want, you are free to go. असं काही माझ्यासमोर किती मुलं आहेत, I am not really interested. But those who are sitting in front of me should be interested. Okay. So I'll give you time of about 15-20 minutes. If you feel that after 15-20 minutes you are not able to concentrate, you can leave. Okay. अगदी साधी गोष्ट आहे, त्यात कोणी रागवणार नाही, काही नाही. पण जर तुम्ही थांबलात तर तेवढी एक फक्त सजेशन आणि पाळा तेवढी. आणि दुसरी एक गोष्ट सांगायची मला की यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन ड्युरिंग द प्रोसेस. And those, I think I will request 2 or 3 teachers to sit at backside or here and write down those questions. And if those questions, they will tell me which are the best questions they feel because they are your teachers. I am going to give certificates to them and a book as a token of award. It's not actually award, but a small book I will give you. And a certificate. The certificateचं नाव आहे कुतूहल रत्न. Idea is, कुतूहल means what? कुतूहलचा अर्थ काय? Curiosity. Yeah. जिज्ञासा. So तुमच्या मनामध्ये जर असे काही चांगले प्रश्न असतील, which your teachers will like, we will give you that certificate. Okay. These are the only 2 conditions. So to begin with, हो ना, पहिल्यांदा बसलं की त्याला टार्गेट होतं. मगाशी काय करत होतो मी बघितलं होतं, म्हणून मला 1 मिनिट झाल्यावर हात वर केला. तो कसा वर केला असेल? पाठीमागच्या बघून केला. का बरं असं झालं? कॅन यू टेल मी व्हाय इट हॅपन्ड लाईक दॅट? No. I had told very clearly, 1 मिनिट झाल्यावर तुम्ही हात वर करा. बरोबर? म्हणजे काय झालं की you were not paying attention to what I said. Right? Now I will prove you that you are not paying attention. And I will later on prove that you are paying attention. Okay. माझं नाव काय? मी कोण होतो काय ते टीचरने काही सांगितलं? Institute I went there.
Good. So you are not paying attention, right? Now in next half an hour, you are going to pay attention. आणि मग तू किती छान उत्तर देऊ शकतो. ओके, सर दिस इज द फाईट बिटवीन युअर सेल्फ. तुझी स्वतःची लढाई आहे. यू आर नॉट एबल टू कॉन्सन्ट्रेट इवन बाय सिटिंग इन फ्रंट. हसू नको, आत्ताही तुझं लक्ष नाही आहे. डोंट लुक ॲट हिम. ओके, I am talking to you, so I have one-to-one interaction. This is the prior requirement of a student, that he should face the teacher and he should listen to the teacher. Everything becomes secondary while you are listening. Okay? इकडे लक्ष द्यायचं काही कारण नाही. याच्याकडे बघून हटण्याचं काहीच कारण नाही. Correct? So you have to look into my eyes. Right? So automatically तुमचं लक्ष दुसरीकडे जात नाही. So next half an hour, तुम्ही सगळे, when I am talking to him, I am actually talking to all of you. And why I want you to listen to me? Because if somebody is teaching you something, unless you pay attention, you won't know that. Okay, so sit. कोणाला काही प्रश्न विचारायचा सुरुवातीला? कोणालाही? तुमच्या मनात काही प्रश्न आहेत? लेक्चर मलाही माहिती नाही. माझा सगळा टॉपिक ठरतो तुमच्यावरती, तुमच्या प्रश्नांवरती. सो इफ यू से दॅट कशावरती असणार आहे, आय रिअली डोंट नो. ओके, बट आय एम गोइंग टू आस्क क्वेश्चन्स इफ यू डोंट आस्क क्वेश्चन्स, अँड देन यू विल नो व्हॉट आय एम गोइंग टू टॉक. ओके, सो एनी क्वेश्चन्स? It was a good question anyway. He has a curiosity in mind that, yes, the biogas plant. Okay. Any other question? प्रश्न लिहून ठेवा मॅडम. हा सेशन कशावर असणार आहे? व्हॉट इज बायोगॅस प्लांट? आणि यू आर फ्री टू आस्क इन इंग्लिश, हिंदी, मराठी. मला तिन्ही भाषा येतात. How? How did you build a biogas plant? Okay. So what was the, I mean, what was your idea? Okay, I agree. It's a nice question. Yes. Any other question? Yes. Why did you choose to build a biogas? Okay, good. Extremely relevant question to what I am going to speak. Yes. Sir, what inspired you to build a biogas plant? What inspired you? What inspired? Okay, fine. Yes, beta. हां, बरोबर. आता बायोगॅस सोडून काही प्रश्न विचार. बायोगॅसवर मी बोलणारच आहे, सो दॅर इज नो प्रॉब्लेम. तुमच्या सायन्समधल्या कुठल्याही शंका, म्हणजे अंतराळापासून तर पाताळापर्यंत. एक्स्ट्रीमली गुड क्वेश्चन. फाईन, व्हेरी गुड. येस. बाय द वे, I will like to ask a question to start. How many of you will like to be a scientist? How many of you would like to be scientist in their life? हातवर उंच करा. असं नको, म्हणजे अर्धा सायंटिस्ट नको मला फुल सायंटिस्ट पाहिजे, नाही तर नको. ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7. ओके, हाऊ मेनी ऑफ यू वुड लाईक टू बिकम ए फार्मर? हात पूर्ण वरती करा. यांचे फोटो आणि नाव पत्ते लिहून ठेवा, म्हणजे मला त्यांच्याशी नंतर बोलता येईल. ओके, पूर्ण वरती करा. हाऊ मेनी ऑफ यू वुड लाईक टू बिकम टीचर्स? वन, व्हेरी गुड. ॲटलीस्ट देर इज वन चाइल्ड. सी, तुमची शाळेचं नाव काय? एक्स्ट्रीमली गुड. व्हॉट इज मेंट बाय शाश्वत? येस, सस्टेनेबल. मराठी डिक्शनरी भाषांचं सांगितलं. सस्टेनेबल म्हणजे काय? शाश्वत. शाश्वत म्हणजे काय? सस्टेनेबल. आय डोंट वॉन्ट दॅट. व्हॉट आय वॉन्ट, व्हॉट डू यू अंडरस्टँड बाय द वर्ड शाश्वत? काय आहे? It's again an acronym or synonym. It's not real meaning of the word. Okay? Yes, sir. Yes. Something which keeps evolving. Sorry? Something which keeps evolving. मला ऐकू नाही आलं.
Something which keeps evolving. Something which keeps evolving. And if it is not evolving, it's not Shashwat. You ask the counter question to yourself while giving the answer. कोणतीही गोष्ट आपल्याला जेव्हा उत्तर देत असतं ना, तर ते उत्तर आपल्या मनात काय आहे ते आधी देऊन बघा. आणि ते जर आपल्याला आलंच नाही तर गोष्ट विचारा. पण आपल्या मनात जर काही उत्तर असेल तर ते क्रॉस होतं का बघा त्याच्याशी. येस, नेव्हर एंडिंग. ओके, ॲक्च्युली तुम्ही तुमच्या वेगळे, इट्स नॉट युअर फॉल्ट, इट्स नॉट अ फॉल्ट ऑफ स्कूल ऑल्सो. आपण काय करतो, वी टेक थिंग्स फॉर ग्रँटेड, राईट. आता हाऊ वी टेक थिंग्स फॉर ग्रँटेड, I'll give one small example from your kitchen. Okay? की तुमच्या घरी प्रेशर कुकर आहे, किती लोकांकडे प्रेशर कुकर नाही आहे. ऐकायच्या आधीच हातवर करा. सो तुमच्या घरी, सगळ्यांच्या घरी प्रेशर कुकर आहे. किती शक्य वाजतात कुकरच्या? हॅव यू हर्ड ऑफ? आय हॅव हर्ड. कधी गेलीस किचनमध्ये? गॅस असतो त्याच्यावर, माहिती की नाही? आय एम नॉट शुअर, दॅट्स व्हाय आय एम आस्किंग. यू नो द किचन, यू नो द किचन. 3 शिट्ट्या. काय ऐकतं का नाही? का झोपेतच कुकर होतं? 3 डिपेंड करतं. मला तेच उत्तर पाहिजे होतं. किती? एका बाईने मला काय सांगितलं होतं की 16 शिट्ट्या द्यायच्या. मला काही समजेल ना, म्हणजे 16 शिट्ट्या तू देतीस का कुकर देतो? कारण एवढं पाणी नाही घालत आपण. 16 शिट्ट्या म्हणजे खूप झालं. ॲक्च्युली कुकरची जी बांधणी झाली सायंटिस्टनी जी केली, ती कुकरची बांधणी किंवा जी डिस्कवरी झाली ती शिट्टी न व्हावी म्हणून झाली. तुम्हाला माहिती? पण आपण गृहीत धरतो की 3 शिट्ट्या करायची. आणि ते 3 शिट्ट्या करताना आपण 3 चुका करतो. पहिली चूक काय करतो? वी अलाउ दॅट एवढे मोठ्या फ्युएल जाळून आपण वाफ बनवली. आणि यू नो दॅट इन फिजिक्स यू मस्ट हॅव लर्न्ड मटेरियल्स खूप फास्टर ऑन दी स्टीम प्रेशर. स्टीम प्रेशर असं ते शिकवलेलं असतं फिजिक्समध्ये, 7वीत शिकवलं की मटेरियल्स खूप फास्टर ऑन दी स्टीम प्रेशर. सो यू सेव्ह टाईम, यू सेव्ह फ्युएल. पण इथं आपण नेमकं उलटं करतो. वी अलाउ द बिल्ड स्टीम टू बिल्ड अप. अँड वेन द स्टीम बिल्ड्स अप, देन व्हॉट वी डू, वी अलाउ इट टू गो रिलीज. त्याने काय होतं? यू हॅव 2 प्रॉब्लेम्स. वन इज युअर जे इव्हॅपोरेबल न्यूट्रिएंट्स असतात ते त्या वाफेतून निघून जातात. अँड द सेकंड थिंग विच यू आर कॉझिंग इज ग्लोबल वॉर्मिंग. आणि तेवढी स्टीम हवेत जाते. वन ऑफ दी ग्रीन हाऊस गॅसेस इज स्टीम. पाण्याची वाफ जी आहे ती वन ऑफ द ग्रीन हाऊस गॅसेस आहे. आता प्रत्येकाच्या घरातून 3 शिट्ट्या आहे. भारतात 30 कोटी घरं आहेत. म्हणजे 90 कोटी शिट्ट्या रोज वाजतात. 90 कोटी शिट्ट्यातून प्रत्येक घरातून 100 ml वाफ गेली तर 9000 मिलीलिटर कोटी, म्हणजे 9 लिटर कोटी इतकी वाफ आपण हवेत पाठवतो. आणि मग म्हणतो की अरे डिसेंबरमध्ये अमरावतीला थंडी नाही, उकडतंय, पंखा लावावा लागतो. वाय दिस हॅपन्स? आपल्याला त्याचा अर्थ कळलेला नसतो. आपण मेकॅनिकली कुकर करतो. आज तिसरी गोष्ट त्याच्यात काय होतं, गॅस जास्त करतो. सो ऑल दीज 3 थिंग्स हॅपन बिकॉज वी आर नॉट पर्टिक्युलर अबाउट लर्निंग दॅट 7th स्टँडर्ड प्रिन्सिपल दॅट मटेरियल्स कुक वेल ऑन स्टीम प्रेशर. तर स्टीम प्रेशर मग शिट्टी का केली? म्हणजे सायंटिस्टने शिट्टी बनवली कशासाठी? जस्ट टू मेक यू इंडिकेट प्रेशर जर खूप वाढत गेलं तर फुटण्याची शक्यता असते. सो देन ही हॅज प्रोव्हाइडेड ए काइंड ऑफ इंडिकेटर की त्याच्यापेक्षा जास्ती जाऊ देऊ नका. इथपर्यंत प्रेशर आले की गॅस स्टीमवर करा. ती स्टीमवर केलं की मग त्या 15 पाऊंड प्रेशर असतं पर स्क्वेअर इंच, इट विल होल्ड अँड देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लेम. मग जर त्याच्यापेक्षा पुढे गेलं तर सेफ्टी वॉल दिलेला असतो. मग तो वॉल फुटतो आणि तुम्ही तुमची यू आर सेफ. पण वेळ तिथपर्यंत येऊन द्यायची नाही. हे एकदा तो 15 पाऊंडला आला की तिथेच होल्ड करण्यासाठी गॅस स्टीमवर केला तर त्या गॅसची वॉल्वही फुटणार नाही. इट विल नथिंग विल हॅपन and you will get better food, nutritious food, because you are retaining all that volatile. At the same time, you are not causing global warming. It's simple. पण आपण काय गृहीत करतो.
की कुंपलकर शेट्ट्या 3 करायच्या. कारण आईने सांगितलेलं असतं, आजीनी सांगितलेलं असतं, पणजीनी सांगितलेलं असतं. आपण सगळेजण 3 शेट्ट्या. If I am wrong, correct me, madam. पाठीमागे वापरतो. You have every right to correct me if I am wrong. Okay, so your first job is today, go home and cook without whistle. म्हणजे विदाउट विसल नाही, विसल ठेवायची, पण विसल ठेवल्यानंतर होऊ द्यायची. नाहीतर विसल काढून टाकाल आणि त्याच्याकडे बघत बसा म्हणजे बेरबळाची शिजणारच नाही. तसं ना, कुकरवर शिट्टी ठेवायची, पण आणि ती वाफ शिट्टी कधी ठेवायची, जेव्हा त्याच्यातली एअर निघून जाईल आणि वाफ यायला सुरुवात होईल. कारण स्टीम प्रेशर म्हटलं, एअर ट्रॅप झाली तर एअर प्रेशर येतं आणि एअर प्रेशर नेव्हर रीचेस द टेम्परेचर ऑफ 120. आता कळलं? यू हॅव टू ह्याला म्हटलं रिडिंग बिटवीन द लाईन्स. पदार्थ स्टीम प्रेशरवर लवकर शिजतो, 2 पैकी 2 मार्क. अरे पण त्याची ती स्टीम प्रेशरवर 2 कसा आला हे आपल्याला समजतं. स्टीम प्रेशर म्हणजे काय ते समजतं. ओके, हॅव यू अंडरस्टूड? सगळ्यांना समजतं? आता शाश्वत हा जो शब्द आहे हा खूप सुंदर शब्द आहे. हे जे काही सध्या हे आहे ते सगळं शाश्वत आहे. ओके, सस्टेनेबल. Now I am going to tell you some experiment where you will get the concept very clear. What is शाश्वत, what is sustainable. आणि पुढच्या वेळेला जर कोणी स्पीकरने विचारलं तर you will be able to tell confidently. Okay, so listen carefully for 15 minutes. I am going to talk about an experiment which I have done. Then I am going to correlate it with your Mother Earth. And then I will ask you questions about sustainability. Right? Are you ready? Good. तुम्हाला which language you are more comfortable? English, Hindi, Marathi? Marathi. English करू. दोन वेगळे आवाज आले की मोठे अवघड होतं. Let me understand. Those who want Marathi, raise your hands. Okay, number. Those who want English, raise your hands. Those who want Hindi. If I speak in Hindi, everybody will fine. Okay, Hindi should be done. Hindi आपली राष्ट्रीय भाषा आहे. मराठी आपले काही तमिळनाडू भांडण नाही. So we can, and I am going to speak in all 3 languages. आणि कधी कधी काहीतरी छान बोललं जाते, फक्त मराठीतून बोलता येते. काय बोलते मेल्या हे नाही इंग्लिशमध्ये म्हणताय, कुठं म्हणता येत नाही म्हणतात. काही गोष्टी मराठीत चांगल्या सांगतात, काही गोष्टी किंवा मॅडमला सांगायचं असेल बोलणार नाही. माझी सासू सांगते, कसं काय सांगलं माझी सासू सांगलं. Some things are good in English, some things are good in Marathi, some things are good in Hindi. But this is no problem. We will talk about all 3 languages. कारण मला एक्सपेरिमेंट तुम्हाला समजून सांगायचं. आणि प्लीज लिसन टू द एक्सपेरिमेंट केअरफुली. आणि तुम्ही वह्या घेऊन ठेवलं ते बरं आहे. तो पासवर्ड द्या. ओके, पासवर्ड म्हणजे काय? तर परवलीचा शब्द. पासवर्डचं मराठी अर्थ आहे परवलीचा शब्द. म्हणजे एखादा स्पाय दुसऱ्या देशात जातो आणि म्हणतो माझ्याकडे गुलाबाचं फूल आहे, मग दुसरा म्हणतो माझं मोगऱ्याचं आहे, मग ते 2 जण मॅच होतात. आता हल्ली काय आहे, OTP आहे. तो OTP मॅचेस विथ युअर फोन. तो OTP इज अ पासवर्ड, राईट? तर आपल्याला OTP लक्षात ठेवायचं, लक्षात. आणि OTP असे लक्षात ठेवा की त्याच्यावर यू कॅन कन्स्ट्रक्ट ए बिल्डिंग आणि तुम्ही स्वतः त्याच्यावर निबंध लिहू शकता, एसे लिहू शकता. हॅव दॅट OTP. जे काही मी बोलेन अँड आयडेंटिफाईंग OTP इज युअर जॉब. तर दॅट्स फॉर युअर स्टुडंट्स. नाही तर मग मी इथे येऊन बसतो, तुम्ही हे शिकवायला, मी पासवर्ड. ओके, एनी क्वेश्चन्स इन दिस? Am I clear what I told? Okay, good. मी काय केलं, मी खूप श्रीमंत सायंटिस्ट.
कारण मी भाभा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटरमध्ये काम करतो आणि भाभा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटर इज व्हेरी रिच ऑर्गनायझेशन. सो वी ऑलवेज यूज सम एक्सक्लुझिव्ह मटेरियल्स. असं काही नाही आहे. माझ्या लॅबमध्ये एक रिकामा काचेचा डेसिकेटर पडला. डेसिकेटर माहिती का तुम्हाला? कदाचित तुम्ही पाहिला नसेल, बट डझंट मॅटर. डेसिकेटर म्हणजे काय असतं माहिती का? एक अशी घमेला असतं ना आपल्या घरी, त्या घमेल्यासारखी एक काचेची बरणी असते. त्याला बरणी नाही म्हणता येणार, त्याला डेसिकेटरच नाव आहे. तर असे हे डेसिकेटर कुंडीच्या आकाराचं. मला आता तुम्ही ही कुंडी दिली की नाही, या कुंडीसारखीच असते ती. काचेची कुंडी घेतली, मग श्रीमंत आहे ना, काचेची कुंडी वापरतो. तुम्ही तरी व्हा, तुम्ही असे कागदोकी सर मी काचेची कुंडी घेतली, ती आमच्या लॅबमध्ये पडली होती 150. आणि डेसिकेटरचा एक फायदा असा आहे की पूर्ण काचेचा आहे. तर या काचेच्या कुंडीमध्ये मी काय केलं माहिती? मी 800 ग्रॅम माती घेतली बघा. ठीक आहे. शंभर ग्रॅम त्याच्यात खत घातलं, ऑर्गॅनिक खत, आणि 600 ml पाणी घातलं. आता कुंडीमध्ये किती पाणी घालायचं याला काही नियम असतात. या कुंडीमध्ये समजा 1 किलो माती असेल तर मातीचा नियम असा असतो, कोणती माती साधारण 50 ते 60% तिच्या वजनाची, तिची मॉइश्चर होल्डिंग कपॅसिटी म्हणतात, वॉटर होल्डिंग कपॅसिटी. किती पाणी त्याच्यात काय, हे सगळं पाणी उतलं हे 1 ग्लास, तर पाणी येईल पण ते वाहून जाईल. तर पाणी असं पाहिजे की ज्याच्यात ते ओलसर झाली पाहिजे. अँड टू हॅव दॅट काइंड ऑफ सॉईल 60% मॉइश्चर होल्डिंग कपॅसिटी असं त्याला म्हणतात. आता 800 आणि 100 900 झाले. 900च्या 60% किती होतं? 60% ऑफ 900. अरे तोटी करा ना, कॅल्क्युलेट. 540, करेक्ट. सो instead of 540 I used little more water, 640 sorry 600 ml, but it is around 60% moisture holding capacity. It can be up to 70. It is not permitted beyond 70. Beyond 70 कधी वापरतो? राईस वगैरे ग्रो करायचं असेल, फ्लडेड सॉइल असेल 100%. हे सगळं त्याच्यात टाकलं आणि एक्सपेरिमेंटची तारीख होती 1 जून. 1 जून 1990. खूप जुनं आहे. तेव्हा तुम्ही मागच्या जन्मात म्हातारे असाल, मला माहिती मी काही ज्योतिषी नाही किंवा मागचं जोपर्यंत असेल, पण तुम्ही नव्हता. पण मी होतो. आणि मी तेव्हा जवळजवळ 40-45च्या आसपास होता, 70. तर त्या 1 जून 1990ला एक्सपेरिमेंट सुरू केलं. म्हणजे काय केलं? पाणी टाकलं, त्याच्यामुळे उद्या गेलं आणि त्याच्यामध्ये एक हे जसं तुम्ही मला जास्वंदाचं दिलंय तसं त्याच्यात एक मनी प्लांट लावला होता. आणि त्या मनी प्लांटला 3 पानं होती. किती पानं होती? 3. हे काय फार चांगला चित्रकार नाही. मी जेव्हा शाळेत होतो ना तेव्हा मला चित्रकलेत नेहमी काठावरती मार्क मिळायचे 35. आणि ते सर सांगायचे की बाकीच्या विषयात चांगला मार्क मिळवतो म्हणून तुला मी हे ग्रेस मार्क दिले, तुझी लायकी नाही मिळायची, पण ते लाल रेग नको म्हणून तू 35 मिळाले. कारण मी एकदा मला माय टीचर म्हणून त्यांनी काढायला सांगितलं की ते टीचरचं चित्र काढलं, त्याच्यावर निळा रंग सांडला, त्याने वर्गात डिस्प्ले केलं. मला पण वाईट वाटतं. याचे गुरुजी तर पण त्याच्यामुळे मला जरा राग आला, म्हणून जरा चांगली चित्र काढायला. ते चांगलंच झालं तसं केलं. सो हे मनी प्लांट लावलं, 3 झाडं पानं होती. आणि हे आता याच्यात कसं तुमच्याकडे सूर्याची किरण 4 नंबर येत आहे, तुला त्रास होत असेल ती पिऊन घेतो किंवा पुढे. तर ती सूर्याची किरणं येतात होती त्या कुंडीवरती पडत होती. म्हणजे त्याला जे काही पाहिजे ते सगळं मिळालं. पाणी मिळालं, खत मिळालं. आणि आता तुम्हाला जर सकाळचं संध्याकाळचं जेवण दिलं आणि खेळायला सोडलं तर अभ्यास तुम्ही करणार नाही. ते झाड अभ्यास करतं तसं वाईट नाही. त्याला सगळं मिळालं ते आपण काढायला सुरुवात झाली. तर 3 पानाची 4 पानं झाली, 4ची 5 झाली, 5ची 6 झाली. आणि 6 पानं होता होता तारीख आली 31
31 ऑगस्ट 1999. 3 महिने झाले. ओके. 31 ऑगस्ट 1999ला मी प्रयोग सुरू केला. इतकाळ काय करतो, इतकाळ काय नाही, मग प्रयोगाची तयारी करायची. तर 31 ऑगस्ट 1999 प्रयोगाची तयारी म्हणजे काय करायचं? आय टूक द लीड. त्याचं झाकण असतं ना, ते झाकण घेतलं. तुम्हाला अराल्डाईट माहिती का? अराल्डाईट नावाचं एक स्टिकिंग प्लास्टर असतं. ते 2 ट्यूब असतात, दोन्ही मिक्स करायचे, ते पक्क बसतं. हेविकॉल जोड कसा तो दाखवतो ते. तुम्हाला एक एक्सपेरिमेंट होता व्हॅक्युमचा. 6 घोडे लावले होते या बाजूला आणि या बाजूला. ते 2 व्हॅक्युमनी बसवलेल्या प्लेट त्यांना काढता नव्हत्या. एवढं प्रेशर डेव्हलप होतं. तसं ह्याच्यामध्ये त्या अराल्डाईट घेतलं आणि याच्या कडांना लावून त्याचं झाकण घेऊन, हे झाकण असून सील केलं. आता हे सील झालं म्हणजे अंदर से कोई बाहर नहीं आ सकता, बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता. सिर्फ जा रहा है अंदर, बाहर से सनलाइट, और कुछ नहीं. सनलाइट इज ओनली परमिटेड. कारण काचेमध्ये सनलाइट पारदर्शक असते, त्याच्यात UV जात नाही, पण बाकीचं सनलाइट जातं. म्हणजे याच्यात सनलाइट जात होता संध्याकाळचा, आणि त्याला एक वरती हँडल होतं. आता त्या हँडलचा काय उपयोग होत नव्हता, कारण गेली 25 वर्षात मी ते झाकण उघडलं नाही. म्हणजे गेली 25 वर्ष हे सील होते. आणि 25 वर्षांनी पाण्याचं एकही थेंब घातलेलं नाही. पण आतलं झाड हिरवंगार आहे. त्याला 42 पानं आहेत. किती आहेत? त्याच्यामध्ये सुरुवातीला एक गोगलगाय बंद झाली. गोगलगाय अजूनही जिवंत आहे, कारण गोगलगायीचं आयुष्य साधारणपणे 30 वर्ष. अजून एक 4-5 वर्ष नाही. तर गेली 25 वर्ष आपण हे झाड सील करतो, आणि आधी ते झाड वाढते. त्याला 43 जाऊन पाणी. जेव्हा एक पान गळतं तेव्हा नवीन पान. आता साधा प्रश्न तुम्हाला विचारायचा, की ओळख करून दिली, सायंटिस्ट आहे, मोठे सायंटिस्ट आहे, काहीतरी अवॉर्ड मिळाले, वाटतं ते खोटं कोणाची काही गप्पा मारायला असं कोणाला वाटतं? हे सगळं मी जे सांगतो की फेरी टेल आहे, परी कथा आहे, असं शक्य नाही असं कोणाला वाटतं? तुला वाटतं? यू आर फ्री टू एक्सप्रेस, ॲब्सोल्युटली. कॅन यू टेल मी वाय डू यू फील, वाय डोंट यू बिलीव्ह? तिकडे समोर जा, तिकडे समोर जा ना, समोर जाऊन. पहिल्यांदाच मी सांगितलं इथं आलेच तुम्हाला होईल. त्याचा जरा तुझा चेहरा महाराष्ट्राच्या मुलांना दिसेल, आणि आपण युट्यूबवर टाकणार. तिथे पुढे जाऊन बोल. ये ना, तिकडे सरांच्या पुढे मारत ये. फेमस मारून की आठवतो ना. बोल बिंदास, तुला जे एक्सप्रेस कर. तुझ्या सगळ्यात उत्तर जा, आणि पुढे मला There is no source for carbon dioxide oxide. Do you believe? Get up. Tell me why. तिचे काउंटर क्वेश्चन दिलेस तर मग तू you believe. Because I have seen many sealed terrariums which are sealed for many years, and inside there are plants which are alive. That's why. Or you are scientific. I'm not scientific. The pilot, any kind of user of hypnotism. Hypnotism. आता मी पण तुम्हाला hypnotize केलंय आणि काहीतरी सांगतोय आणि why do you need a prompting idea? So sir, she told that there is no oxygen and carbon dioxide.
But there is one animal, right? That Gogargai is there. So it can set up an ecosystem in there between them both. Now that plant is making oxygen. Still system is set because although she is saying no carbon dioxide, but plant is producing carbon dioxide for itself. And it is also producing oxygen, so it is using its only resources which it is making. It's a good question and a good answer. We will follow that. Sunlight is going. There is a photosynthetic reaction and respiration both going on. So photosynthetic reaction might be about 6CO plus 6O2. This is 6H2O6 plus 6O. And respiration reverse reaction. 6O2 plus 6H2O6 ATP. And on the photosynthetic reaction, the ATP is used. ATP is not used for photoenergy. And it is converted to it. Right? So basically it's a CO2 cycle. आणि जेव्हा मी बंद केलं आपलं व्हॅक्यूम नाही केलं एवढं जे ॲटमॉस्फिअर अलाउ केलं सो दॅट इज देअर इन दॅट ॲटमॉस्फिअर वॉट एव्हर CO2 वॉज देअर इट इज स्टील देअर बिकॉज नथिंग कम्स आउट ओके सो द क्वांटिटी ऑफ दॅट इज स्टील देअर नाउ एक्सप्लेन टू मी नेक्स्ट व्हॉट क्वांटिटी कोणीतरी मला प्रश्न विचारायचा की सर 42 का 42 का 44 का नाही 41 का नाही 40 का नाही 42 कशा आहे 45 का नाही 50 का नाही सर कारण तुम्ही त्याला सील केलेलं आहे बरोबर आहे त्याला अगदी बरोबर तर असं झालंय की इट हॅज ओनली इटसेल्फ टू रिलाय ऑन फॉर एनर्जी जेवढं त्याच्याकडे आहे जेवढं तो प्रोड्यूस करू शकतो तेवढंच आहे त्याच्यात एक छान टाळ्या वाजवत दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल दिस इज सस्टेनेबल की आता ही मी निघून जाईन या जगात तुमची समोर बसलेली पिढी निघून जाईल त्याच्यानंतर येणाऱ्या अनेक पिढ्या निघून जातील ही सिस्टीम त्याला काहीही धोका नाहीये जोपर्यंत ती फुटत नाही तोपर्यंत ही 42च पानं राहणार आहेत दोघं काय मरेल पण बाकीची जी 42 पानं आहेत या 42च पानं येणारे मिलियन्स ऑफ इयर्स दिस सिस्टीम इज नॉट गोइंग टू गेट अफेक्टेड फॉरगेट अबाउट 100 मिलियन्स ऑफ इयर्स दिस सिस्टीम विल नॉट गेट अफेक्टेड अनलेस इट इज ब्रोकन ओके याला शाश्वत म्हणतात काहींच्या चेहऱ्यावर कळलं दिसतंय काहींच्या चेहऱ्यावर कन्फ्युजन दिसतंय काहींचे चेहरे मख्ख दिसत आहेत त्यांना काहीच कळलं नाही आय एम विलिंग टू आन्सर ऑल 3 ऑफ देम आय एम गोइंग टू एक्सप्लेन वाय 42 तिने अगदी छान सांगितलं आता माझ्याकडे समजा तुमची इथं 80 मुलं बसलीत मॅडमने सांगितलं आणि 4 का 5 मॅडम आहेत आमचा प्रियल आहे ते पण आहेत तर तुमचं नाव आहे ते पण आहे आता एवढे सगळे लोक आहेत आणि मी एक पिशवी घेऊन आलो माझ्या पिशवीत 100 सफरचंद आहेत प्रत्येकाला एक दिलं नाही आणली की नाही तर कुठे ती सफरचंद नाही पण एक दिलं तुम्हाला यू विल बी हॅपी राईट अजून अरे अरे काळे सरांचं लेक्चर चाललं असतं अजून 100 पोरं मग काय होईल तुम्हाला किती मिळेल अर्ध मिळेल अजून 100 आली 1/3 मिळेल अजून 100 आली 1/4 मिळेल अजून 500 आली एवढसा तुकडं मिळेल काय करायचं प्रसाद झाला आपण घरी जाऊ असं तुम्ही म्हणाल बरोबर म्हणजे जेवढं आहे तेवढं डिस्ट्रीब्यूट होतं ओके दिस इज व्हॉट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी हे सस्टेनेबिलिटी डझंट अलाउ टू एक्सीड सर्टन लिमिट्स तुम्हाला माहिती द्रौपदीची एक गोष्ट आहे द्रौपदीला अक्षय पात्र दिलं होतं श्रीकृष्ण माहिती तुम्हाला एक थाळी दिली होती ती वनवासात गेली तेवढ्या तिथं कुठे दान असेल तुझ्याकडे तो तुला हे अक्षय पात्र घे जोपर्यंत तुला जेवायचं तुला जोपर्यंत जेवायला बसायचे तुला तू जोपर्यंत जेवणार नाही तोपर्यंत तू थाळी तुला हवं तेवढं अन्न घेईल पण ज्या क्षणी तू जेवशील त्या दिवशी ती थाळी अन्न देणार मग एक दिवशी ते दुर्वास ऋषी आले त्यांचे 1000 शिष्य घेऊन आणि तिथं जेवण झालं होतं आणि ते म्हणले मला जेवायचे
आणि दुर्वास ऋषीमध्ये व्हेरी अँग्री टाईप ऑफ पर्सन. थोड्या कारणाने इथे शाप द्यायचं, हे तू गाढव होशील, तू गाय होशील, काय वाटत ते शाप द्यायची. त्यांना घाबरली की ते म्हणले की आम्हाला सगळ्यांना जेवायचं आहे. आणि तुझं जेवण झालं. मग तिने काय केलं, ती म्हणजे तुम्ही प्रसंगावधानी होते, ते सांगितलं यू गो, तुम्ही आंघोळ बिंघोळ, तुम्ही ब्राह्मण आहात, तुम्ही आंघोळ करून या. गेले नदीवर. ते नदीवर गेल्यावर द्रौपदीने आपला लॅपटॉप काढला, त्या बाईशी कनेक्ट केलं, व्हिडिओ कॉल केला त्याला. आला बाई, काय द्रौपदी काय भानगड काय, कशाला मला बोलवलं. नाही म्हणत दुर्वास ऋषी आलेत आणि माझं तर जेवण झाले. तर म्हटलं द्रौपदी मला खूप भूक लागली, मला काहीतरी खायला नाही. पागल आदमी आहे, मी तुला माया मदत करायला बोलवते आणि तुम्हाला खायला मागतोयस. तर म्हणलं नाही देऊ शकत तुला, माझ्याकडे काही नाही आहे. नाही म्हणत ते ताटाला काहीतरी लागलं असेल, ताट तर तिला ते पाणी जास्त येत नाही, राणी होती ना ती. थोडंसं कोथिंबिरीचं एक पान त्याला चिकटलं. तो म्हणलं ते पान मला दे, पूर्वी इंटरनेटवर मटेरियल ट्रान्सफर करून होतं म्हणून तो साड्या गेला. आता मटेरियल ट्रान्सफर होत नाही, बाकीचं सगळं करता येतं. ती कोथिंबीर दिली, त्याने खाल्ली. खाल्ल्याबरोबर त्याला ढेकर आल्यावर त्या ऋषींना पण ढेकर आहे. आणि ते म्हणले आता द्रौपदी पुढे कुठलं तोंड घेऊन जाईल, तिथे आपल्याला उलटा शाप द्यायची. तर सांगायचं या गोष्टीचं मॉरल असं आहे, इव्हन की विश्वकर्मा हॅज अ लिमिट. अक्षय थाळीवर त्यांनी लिमिट टाकलं, ते लिमिट क्रॉस करायची त्यालाही परमिशन आहे. सो ही प्लेड अनदर ट्रिक. ओके, सो लिमिट्स आर देअर फॉर एव्हरीथिंग. आणि आपण ते सगळे लिमिट्स क्रॉस करतो. नाऊ वी इज कम टू आवर सस्टेनेबिलिटी. व्हॉट इज मेंट बाय आवर सस्टेनेबिलिटी? आता या पृथ्वीची सस्टेनेबिलिटी साधारणपणे 450 कोटी वर्षापूर्वी ही निर्माण झाली. यू आर अवेअर ऑफ दॅट? इट वॉज अबाउट 4.5 बिलियन इयर्स अगो द अर्थ वॉज क्रिएटेड फ्रॉम दिस सन. पण त्यावेळेला या पृथ्वीवर जेवढं पाणी होतं, आज त्या पृथ्वीचं वजन केलं, आज माझ्या डेसिकेटरचं वजन केलं ना, त्या वजनामध्ये 1 सुद्धा मिलीग्रॅम किंवा नॅनोग्रॅमचा फरक असतो. जेव्हा ती 42 पानाची 40 पानं होतात तेव्हा झाडाचं वजन कमी होतं, पण मातीचं वजन वाढतं अँड द टोटल वेट ऑफ द सिस्टीम रिमेन्स कॉन्स्टंट. तुम्हाला माहिती थर्मोडायनॅमिक्समध्ये थर्मोडायनॅमिक्स शिकवतो तुम्हाला? नाही, इट विल टेक टाईम. पण ज्यावेळेला आयसोलेटेड सिस्टीममध्ये सिस्टीमचं वजन काय असतं, तसं या सिस्टीमचं वजन काय वाढेल तेव्हा कमी पडतं. पृथ्वीचं वजन पण काय आहे? नेहमी लोक प्रश्न विचारतात की याच्यावरती 10 किती माणसं राहू शकतो. तर कोणी आधी माल्थस नावाचा माणूस होता, त्यांनी सांगितलं 100 कोटी राहू शकतील. तेव्हा जगाची लोकसंख्या 50 कोटी होती, 100 कोटी झाली, 200 कोटी झाली. कोणी म्हणलं 300 कोटी राहू शकते, ती पण झाली. 400 कोटी राहू शकते, ती पण झाली. 500 कोटी राहू शकते, ती पण झाली. 600 कोटी राहू शकते, ती पण झाली. 700 झाली, 800 झाली. आता म्हणतात 1000 कोटी राहू शकेल. कोणी म्हणतं 1200 कोटी राहू शकेल. दिस इज नॉट ट्रू. देर इज गोइंग टू बी सम लिमिट वेअर इट इज गोइंग टू गेट क्रॅक्ड आणि मग प्रलय होईल. तर लोक मला विचारतात सर प्रलय कधी होणार? त्याला सुरू झालं. आता आपण कधी वाहून जातो एवढंच फक्त बघायचं. आपण बाहेरच्या कचऱ्यामध्ये वाहून चाललो, कारण माझ्या डेसिकेटरमध्ये कचरा का नाही आहे? कारण ते पडणारं पान इट इज गेटिंग डिग्रेडेड अँड दॅट्स वाय न्यू लीफ इज कमिंग. नवीन लीफ काय येतं आणि 42च लीफ का? कारण त्यांनी सांगितलं बरोबर ते रिसोर्सेस ते फक्त 42 लीफ पुरते. आणि ते 42 कदाचित गोगलगाय महिन्यावर अजून एखादं पाणी, कारण तिचे रिसोर्सेस मग त्या पानाला वापरते. पण 43-44 पानापेक्षा जास्त होणार. सो सिमिलर थिंग इज हॅपनिंग ऑन अर्थ. आजपर्यंत 11,000 कोटी लोक राहून गेली माणसं. ती प्राणी की वनस्पती अजून आपल्याला माहिती. माणसं साधारण 11,000 कोटी राहून. पण या 11,000 कोटी माणसातली किती नावं तुमच्या लक्षात येत रे? तुला तुझ्या बाबांचं नाव सांगता येईल? आजोबांचं नाव सांगता येईल? पणजोबांचं नाव सांगता येईल? बाबांना विचारावं. ठाकूर पणजोबांचं नाव सांगता येईल? त्यांनाही नाही सांगता येईल. पण शिवाजी महाराजांचं नाव माहिती आहे? 400 वर्ष झाली. राणा प्रतापचं नाव माहिती आहे? अनेक वर्ष झाली. हर्षवर्धनचं नाव माहिती आहे? ही वॉज देअर मोर दॅन 1200 or 1300 years ago.
पुलकेशीचं नाव माहिती 1200 समुद्रगुप्त माहिती 2000 वर्ष झाली. चंद्रगुप्त माहिती 2300 वर्ष झाली. गौतम बुद्ध माहिती अराउंड 2500 इयर्स झाली. अशोक माहिती आहे, तो माहिती आहे. पण ही सगळी नावं तुम्हाला का माहिती आहे? जो दे डिड समथिंग. नाहीतर बाकीचे 11,000 कोटीची त्याच्यातली माहिती असलेली नावं किती आहे? अँड दॅट्स वाय द सेकंड क्वेश्चन आय वॉन्ट सस्टेनेबिलिटी ऑफ यू ॲज अ पर्सन. तुम्हाला काय व्हायचं आहे? तुम्हाला एक नर्सरी राईम होती, कशात होती? नर्सरी राईम अशी होती, ते सॉलोमन ग्रँडे बॉर्न ऑन मंडे, टीचर ऑन ट्यूजडे, मॅरिड ऑन वेडनेसडे, टुकिड ऑन थर्सडे, डाईड ऑन फ्रायडे, बरीड ऑन सॅटर्डे. दॅट इज द स्टोरी ऑफ सॉलोमन ग्रँडे. होती का तुम्हाला? एक वार शिकवण्यासाठी एक आम्हाला नर्सरी राईम होती. सॉलोमन ग्रँडे बॉर्न ऑन मंडे, ख्रिश्चन ऑन ट्यूजडे, टुकिड ऑन थर्सडे, मॅरिड डाईड ऑन फ्रायडे, बरीड ऑन सॅटर्डे. दॅट इज द स्टोरी ऑफ सॉलोमन ग्रँडे. आपल्याकडे याच्यात काय फरक आहे? जन्माला आला, वाढला, एरंटासारखा, लग्न झालं, संसार केला, मुलं झाली आणि मेला. त्याचं नाव केलं मला माहिती नाही. असं व्हायचं आहे का आपल्याला? ते सस्टेनेबल आहे का? सस्टेनेबल इज व्हॉट? सस्टेनेबल इज शिवाजी महाराज. सस्टेनेबल इज कॉन्सेप्ट. तुमची ही कॉन्सेप्ट स्कूल आहे ना. वाय इट इज सस्टेनेबल? बिकॉज द कॉन्सेप्ट हॅज टू बी देअर. And this is the concept they are probably trying to imbibe in you. The system should continue. System should understand. To continue, system should understand its limits. पहिलं तर आपले लिमिट्स आपल्याला कळल्या पाहिजे. जर तुम्हाला तुमच्या लिमिट्स कळल्या नाही तर यू ऑलवेज क्रॉस देम. तुम्ही क्रेडिट कार्ड वापरायची जी सिस्टीम आपल्याकडे आली, इट्स ॲब्सोल्युटली फालतू सिस्टीम, बोगस सिस्टीम. अँड दॅट्स वाय पीपल आर फॉलोइंग मोर अँड मोर प्रे टू द EMIs, टू द इन्स्टॉलमेंट्स. मध्ये भरता येत नाही, मध्ये एक जप्ती येते, बाउन्सर मारायला येतात. ऑल दोज थिंग्स कीप ऑन हॅपनिंग. युअर विशियस सायकल बिकॉज यू आर युजिंग क्रेडिट कार्ड्स. इफ यू आर युजिंग डेबिट कार्ड्स, दीज थिंग्स विल नॉट हॅपन. करेक्ट? डेबिट कार्ड म्हणजे काय? यू अंडरस्टँड युअर लिमिट्स. की माझ्या डेबिट कार्डमध्ये माझ्याकडे 50,000 रुपये. आय एम नॉट गोइंग टू स्पेंड ए सिंगल रुपी मोर दॅन दॅट. मी सेव्हिंग करीन त्याच्यावर. माझ्याकडे 5 लाख रुपये. आय विल स्पेंड 1 लाख. पण आय मस्ट कीप ए बॅलन्स. आणि हे सस्टेनेबिलिटी आपल्याकडे मात्र आपल्या शिक्षणात आहे. मॅडम सॉरी, आय एम नॉट ब्लेमिंग एनी सिस्टीम. इट्स द प्रॉब्लेम विथ आवर कंट्री. ओके, अँड माय जॉब इज टू मेक यू अवेअर ऑफ वॉट इज द प्रॉब्लेम. अँड आय एम गोइंग टू गिव्ह यू सोल्युशन्स ऑल्सो. काही नुसतं रडगाणं गायला आलेलं नाही. आय एम व्हेरी पॉझिटिव्ह पर्सन. आय एम गोइंग टू टॉक टू यू इन अ पॉझिटिव्ह मॅनर. आय एम गोइंग टू टेल यू वॉट इज सस्टेनेबल. तुमच्यातले जरी 80 ते 10 लोक जरी मला मिळाले ना, आय एम व्हेरी हॅपी. हू विल फॉलो द सस्टेनेबल लाईफस्टाईल. सस्टेनेबल लाईफस्टाईल म्हणजे काय? सी, यू कॅन बाय 5 shirts, यू कॅन बाय 10 shirts, यू कॅन बाय 20 shirts. Depending on the purse of your father or your mother, you can buy any number of shirts, right? पण तुम्ही ठरवायला हवं ना. कुठतरी बाबांना सांगायला हवं, बाबा मला 4 पेक्षा शर्ट, मला या 2 खेळण्यापेक्षा जास्त नको. अँड अनफॉर्च्युनेटली इन आवर कंट्री वी डोंट शेअर. आपण काय करतो? सगळं मला पाहिजे. आय वॉन्ट दिस, आय वॉन्ट दिस. इफ आय एम रॉंग मॅडम, सगळे आपण मॉलमध्ये जातो. मॉलमध्ये जी पाहिजे ती सोडून बाकीच्या सगळ्या गोष्टी विकत घेऊन येतो. नॉट नीडेड. पण घरं भरतात आणि घरामध्ये ठेवायला जागा नसते. अँड देन वन डे वी सी देयर इज टू मच इन द हाऊस. आणि मग काय करायचं? जेव्हा तुम्ही तेव्हा वरती जाता तेव्हा पोरांना प्रश्न येतो, आता याचं करायचं काय? ओके, दिस इज सिच्युएशन विच इज ॲक्च्युअली हॅपनिंग ऑन द ग्राउंड लेवल इन मोस्ट ऑफ द हाऊसेस. आपल्या घराचं अकाउंटिंग आपल्याला शिकवत नाही. आपल्या स्वतःचं बजेटिंग आपल्याला शिकवत नाही. तुम्हाला माहिती का तुम्हाला दिवसाला किती खर्च येतो? हाऊ मच डू यू पे फॉर युअर फूड? हाऊ मच डू यू पे फॉर युअर वॉटर? हाऊ मच डू यू पे फॉर युअर कमिंग टू द स्कूल? हाऊ मच यू पे फॉर स्कूल? कदाचित स्कूलची फी माहिती असते, पण अदर थिंग यू डोंट नो बिकॉज यू आर नेवर टॉट टू कीप ए बॅलन्स अकाउंट ऑफ दॅट. आणि पुढचं तर विसरूनच जा. आय एम गोइंग टू डू नॅचरल बॅलन्स टुडे. यू नो हाऊ मेनी एलिमेंट्स आर देअर इन युअर बॉडी? नाही, कोणी शिकवतच नाही आम्हाला. कॅन यू गेस हाऊ मेनी एलिमेंट्स आर देअर? हाऊ मेनी एलिमेंट्स आर देअर इन पिरियोडिक टेबल? 180. हाच आमचा प्रॉब्लेम. की पाठांतर आमचं एकदम चांगलं दणदणीत असतं, राईट? 118, ॲब्सोल्युटली राईट.
त्याच्यावर ऑन डॉट 180. ओके. पहिलं एलिमेंट कोणतं असतं? व्हेरी गुड. दुसरं? तिसरं? चौथं? व्हेरी गुड. पाचवं? सहावं? कोण? पेट्रोल संपायला पुढे मी तुम्हाला 118 सांगू शकतो. पॉईंट इज नॉट दॅट बिकॉज आय हॅव केप्ट पिरियडिक टेबल. मी विज्ञान धारामध्ये प्रत्येक एलिमेंटवर लिहिलेलं आहे. तर नथिंग सरप्रायझिंग अबाउट दॅट अँड आय एम नॉट क्लेमिंग दॅट माय memory is good. I am not going to claim that. Why I told you that? When I was taught science, I was taught in a very thorough manner, very decent manner. And that's why I remember. It's not credit to me, credit to my teachers. And I am going to explain to that. And then I will come back to the original question why I asked you, how many of you want to become teachers, farmers, and scientists? That's what I tomorrow because why I asked question. Okay. So I'll go back to that my school lesson. अगदी छोटा म्हणजे 5वीमध्ये असताना आमचा तो स्कूल लेसन होता. लेसन नव्हताच, शाळेमध्ये ॲडमिशन घेतली होती. असं छानपैकी सगळ्यांचं स्वागत. आज कसं माझं स्वागत जास्वंदीचं फूल रोप देऊन झालं, असं त्या दिवशी आमच्या सरांनी आमचं स्वागत प्रत्येकाच्या हातात एक रोप देऊन केलं होतं. आणि आम्हाला जागा पण दिली होती. जून महिना 1962 5वीमध्ये प्रवेश घेतला. आम्हाला जागा पण दिली. मला जागा दिली होती शाळेच्या प्रवेशद्वाराशी. आणि माझ्या हातात एक श्लोक दिलं होतं पिंपळाचं. आणि सरांनी खूप सुंदर श्लोक म्हटला. तेव्हा मला आठवत नव्हता, आता चांगला आठवतं. ऊर्ध्वमूलम अदशाकम अश्वत्थम प्रव्यामि छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तं वेद. सरांनी मला विचारलं, तुला अर्थ कळला का रे? काय झालं? नाही म्हणून आपल्याला विचारलेलं बरं, जागा होईल ना. तर सरांनी विचारलं मला की तुला अर्थ कळला का? म्हणजे नाही सर, मला नाही माहिती आहे. मला वाटलं की काय घाबरू नकोस, की काय तुला शिक्षा करणार नाही पहिल्या दिवशी, आणि तुला संस्कृत येत नाही. तर पण हे एक काम कर, तर रोज तू लाव तिथे शाळेच्या प्रवेशद्वाराशी. अहमदनगर एज्युकेशन सोसायटीच्या हायस्कूलमध्ये कधी गेला तर शाळेच्या प्रवेशद्वाराशी जाऊन बघा, ठीक आहे. तर तिथे दिले जागा. मला म्हणले तू शाळेत 7 वर्ष राहणार आहेस, नापास झाला तर जास्त राहशील. मी काही नापास झालो नाही, तर मी पास झालो. त्याच्यामुळे 7च वर्ष राहिलो शाळेत. पण ते 7 वर्ष त्यांनी दिलेलं काम मी केलं. ते मला म्हणले या झाडाची काळजी घ्यायची. मी घेतली. त्याला पाणी घालून घालायचं. आमच्या नगरला दुष्काळ असायचा पाण्याचा. कधी कधी लहान विहिरीवरनं सुद्धा पाणी आणून त्या झाडाला घालायचं उन्हाळ्यामध्ये. उन्हाळा रस्ता की नगरला 3-4 वर्षांनी झाड सर्वाईव्ह झालं. आणि मी जेव्हा शाळा सोडली ना मुलांना, तेव्हा ते झाड जवळजवळ 7 फूट उंच होतं. मी त्यावेळेला 5 फूट उंच, 5.5 फूट आता ते उंची होती. म्हणजे 1.5 फूट माझ्यापेक्षा उंच झालं. मला खूप आनंद झाला. आणि आता जेव्हा मी जातो ना शाळेचे त्या झाडाखाली, मी खूप चक्कर रडतो. का माहिती का? आनंदाने रडतो. त्याच्यावर मला आता कळतं की सरांनी काय केलं. सस्टेनेबिलिटी म्हणजे काय असतं ते त्या रोपातून त्यांनी मला शिकवलं. त्याचा अर्थ असा आहे की तुम्ही दिवसातून ऑक्सिजन किती घेता या प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला माहिती नसतं. पण आम्हाला माहिती होतं, म्हणजे खूप लवकर शिकवलं की माणूस दिवसातून 21,000 वेळा श्वास घेतो. फॉर्म्युलीचा शब्द आहे, लिहून घ्या. त्याच्या उपयोगी माणूस दिवसातून 21,000 वेळा श्वास घेतो. तुमच्या टीचर लिहित आहेत, तुम्ही लिहित नाही म्हणून मला सांगावं लागलं. तुमच्या 21,000 वेळा तुम्ही श्वास घेता. त्या श्वासामध्ये ते कमी जास्त असेल, 500 धावत आला, कुठं तुम्ही धडपडला तर थोडेसे जास्त कमी होतात. पण साधारण सरासरी म्हणतो ना आपण ॲव्हरेज, तर 21,000.
आणि त्या 21,000 टाइम्स श्वास घेताना आपण साधारणपणे 17,000 लिटर हवा घेतो. किती? 17,000 लिटर हवा घेतो. ना तुमच्यापैकी मला कोणी हवेचं अनालिसिस सांगू शकेल का रे? आपल्या एअरचं अनालिसिस. व्हॉट आर द डिफरंट कॉम्पोनंट्स ऑफ एअर? शिकवलं शाळेत, 4वी-5वी शिकवलं, पण पिरियडिक टेबल जसं पाठ तसं येत नाही लक्षात, कारण ते केलं जातं मार्कचे मार्क. येस, पर्सेंटेज सांगू शकते बेटा? व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. पाण्याची वाढ एवढे 5च असतात. बेसिक कॉन्स्टिट्युएंट्स ऑफ एअर आर ओनली these 5. एअर आपलं ऑक्सिजन, नायट्रोजन, आर्गॉन, कार्बन डायऑक्साईड अँड वॉटर वेपर. वॉटर वेपर इज व्हेरिएबल. म्हणजे आता सध्या वॉटर वेपर कमी आहे, कारण आता तिथं ड्राय सीझन, पुढच्या एप्रिलपर्यंत असंच राहील. पण लेटर ऑन वेन मान्सून कम्स इट विल इन्क्रीज. सो इट्स अ व्हेरिएबल. बट नायट्रोजन इज 78.8, ऑक्सिजन इज अबाउट 20.8, कार्बन डायऑक्साईड इज 0.04. लिहायला अरे तर नाही, तुम्हाला नंतर सांगता येईल. नायट्रोजन इज अबाउट 78.8, ऑक्सिजन इज अबाउट 20.8, argon is 0.13%, carbon dioxide is 0.04%. आळशीपणा करतो आडना. कसं काय तुम्ही एवढे आळशीपणा करतो? तुम्हाला म्हणजे असं बसवतं कसं? आमच्या शाळेमध्ये आम्हाला इतकं वाईट वाटलं असतं, आमच्याकडे पेन नसतं. ओके, सो आणि वॉटर वेपर इज व्हेरिएबल. सो 20.8% ह्याचं जर तुम्ही हिशोब केला 17,000 लिटरचा, इट कम्स अबाउट 3,500 लिटर्स. आणि 3,500 लिटर ऑक्सिजन कॅन बी वेड. इट इज अराउंड 3 kg. ओके, कॉम्प्रेस करून जर वजन करता येते. सो वी नीड अबाउट 3 kg ऑफ ऑक्सिजन एव्हरी डे. सो त्या सिलेंडरमध्ये ऑक्सिजनची किंमत 11,000 रुपये येते 1 किलोला. त्या 3 किलोची किंमत किती झाली? 33,000. श्वास किती वेळा घेतो? 21. म्हणजे प्रत्येक श्वासाची किंमत किती झाली? 33,000 भागिले 21,000. 3 शून्य गेले. आता माझं 35 7 21, 5 त्रिके अप्रॉक्सिमेटली 1.66 एवढं रुपये तुझ्या प्रत्येक श्वासाची किंमत आहे बेटा. श्वास घेतला 20 रुपये, पुढचा घेतला 20 रुपये, आणि याच्या पुढचा झाला 4.5. बिल वाढत चाललंय, मीटर वाढत चाललंय. ओके, मग हे बिल भरायचं कसं? दॅट इज सस्टेनेबिलिटी. आमच्या सरांनी जे वडाचं झाड, पिंपळाचं झाड माझ्याकडनं लावलं, त्या पिंपळाच्या झाडाचे जर सगळ्या पानांचं फोटोसिंथेसिसचा ऑक्सिजन एकत्र केला, इट्स मोर दॅन 3 kg. अँड नाव यू नो आय ट्राय, बिकॉज माझे 3 किलोग्रॅम ऑक्सिजन मी रोज घेतो, ते 3 किलोग्रॅम तिथे परत दिले जातात. This is only about oxygen. Now, how many elements are there in your body? That is the next question. And you will find there are 23 elements in the body. Periodic table माझाही पाठ आहे, but I know how many elements are there in body because you learn biochemistry. You know all those cofactors which are required. आणि मी तुम्हाला त्याची लिस्टही सांगू शकतो. तुमचे जे लागतात, you have C, H, O, N, P, S, Ca, magnesium, sodium, potassium, iron, cobalt, nickel, silica, fluorine, chlorine, iodine, zinc, boron, sulfur, molybdenum, stannous,
As I remember, I will write. There are 23 elements in the periodic table. Actually, तुमच्या शरीरामध्ये there are 59 elements of the periodic table. But these are absolutely essential for biochemistry. Others are taken up passively. म्हणजे जमिनीमध्ये कॅडमियम असतं म्हणून जमीन ते घेते, ते प्लॅन्टमध्ये येतात आणि म्हणून ते आपल्या शरीरात. कॅडमियम इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू. ओके, आणि कॅडमियम जास्त झालं तर इट इज हेवी मेटल टॉक्सिसिटी. Mercury similar, it is not required for the body. So these 23 elements जर तुम्ही हिशोब केला तर ऑक्सिजनचा जो ₹1.5 हिशोब सांगितला तसं तुमच्या जेवणाची किंमत ₹5,00,000 आणि रात्रीच्या जेवणाची ₹5,00,000 एवढी किंमत निसर्गाला द्यावी लागते. अँड दॅट इज वेअर इन महाभारत. महाभारतामध्ये व्यास पर्वामध्ये शिकवतात की प्रत्येक माणसाच्या मागे 19 झाडं असतात. मुलगा जन्माला आला की त्याच्या नावाने 19 झाडं लावायची हा नियम व्यासांनी घातला होता. सो दॅट दोज 23 एलिमेंट्स आर सस्टेनेबल. नाही राईट. आलं लक्षात तुमच्या प्रयोग, सस्टेनेबिलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी समजलं तुम्हाला? इफ यू हॅव एनी क्वेश्चन्स आय एम फ्री टू युअर थिंग. See, no scientist will do the experiment without any purpose. The purpose was when I was moving in India. This was around 96-97. That time I had completed my PhD and I was looking for a sustainable project. कारण नंतर मला DRC मध्ये 25 वर्ष होती. So PhD तर कंप्लीट झाली. Now what should be sustainable project which I can take? So when I was looking, I found the major problem in our country that time and even today. माझ्या एकाच्या कामाने ते सुटणार नाही आहे प्रकरण, म्हणून तुमच्याकडे मी आलो. तुमची मदत मला हवी आहे. कचरा सगळीकडे जो पसरलेला, that was the major thing. So I decided let us accept this problem as a research problem. DRC मध्ये ॲटॉमिक एनर्जीमध्ये कचऱ्यावरती काम करायचं हा पहिला कल्चरल शॉक होता आमच्या सायंटिस्टला. मी काय करतो कचऱ्यावरती काम? मग आय टू के बौद्धिक त्यांचं घेतलं हा कचरा नाही. ओके, अँड देन टू प्रूव्ह दिस की हा कचरा नाही आहे. आता याच्यात झाडाचं पान गळतं त्याचा कचरा होतो, बरोबर? त्याच्यात पडणारं पान कचरा असतो तर ही सिस्टीम कंटिन्यू झाली असते. सो आय हॅव प्रूव्ड इन दिस सिस्टीम देर इज नो वेस्ट इन द नेचर. दिसते का कुठे निसर्गामध्ये कचरा कुठे दिसते का? निसर्गाने निर्माण केलेली देर इज नो कचरा. कचरा कुठे निर्माण कुठे केली? माणसाच्या डोक्यात कचरा शब्द आला कुठून? कॅन समबडी डिफाईन व्हॉट इज वेस्ट? Not used to you or not to use to anyone. What is it? What is your definition of waste? No one can use it, then you are wrong. सकाळी तुम्ही कचऱ्याची बादली बाहेर ठेवता, काय काय असतं रे त्याच्यात? Yes, can you tell? रॅपर्स असतात, अजून काय असतं? प्लास्टिक सेड हॉल. हॉल म्हणजे काय? मला उत्तर प्रिसाईज पाहिजे. येस, रोज टाकतो ग्लास. ग्लासा फोडतो काय ते? फ्रूटची कवच, भाज्यांची देठं, अन्न टाकतं पाण्यात. कधी 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 टाकतं की नाही? असं वाटत नाही का रे? आपल्याला थोडी तरी लाज वाटते का? अन्न टाकताना की आपण आईचा अपमान करतो असं विचारतो का? अन्न टाकताना असा विचारायचं का रे आपण शेतकऱ्याचा अपमान करतो?
अन्न टाकताना असा विचार येतो का रे आपण पृथ्वीचा अपमान करतो. आणि जर हे विचार तुमच्या मनात आले ना तुम्ही अन्न कधीच टाका. कारण तुम्हाला या 3 लोकांचे अपमान करण्याचे अधिकार नाही. आईचा अपमान करण्याचा अधिकार आहे तुला. शेतकरी भावाचा अपमान करायचे अधिकार आहे तुला. या वसुंधरा मातेचा अधिकार करायचा अपमान करायचा अधिकार आहे तुला. विचार करा पुढच्या वेळेस. अजिबात ताटात टाकायचं नाही. त्याला सस्टेनेबल. ओके. दुपारचं मिळते ह्या जेवढं ताटात घ्यायचंय तेवढं आणि मग पोटात भरलं तुडुंब आता खाऊ नाही शकत टाकून द्यायचं. Absolute nonsense in our country, and that's why 25 to 30% of our waste is actually food waste. Nowhere in the world, if you go to Singapore, the overall food waste which is actually dumped is only 0.01%. In India it is 24%. आणि 10 लाख कोटी 10 लाख टन त्याचे 25% म्हणजे 2.5 लाख टन prepared food is thrown onto the dustbin. And all of that is possible. How can you system do something? So या शाळेमध्ये एक अभियान घ्या की आमच्या शाळेमध्ये एकही मुलगा किंवा एकही मुलगी ताटामध्ये अन्न टाकणार. इज इट पॉसिबल ना? इट्स ॲब्सोल्युटली पॉसिबल. आज आपण एक शपथ घेऊ इथे आणि शपथ घेतल्यानंतर तुम्ही बाकीच्या वर्गांमध्ये जाऊन ती शपथ घ्यायची आणि शपथ पाळायची. ती पाळायला सोपं असतं, शपथ पाळणं बरोबर असतं. पण एकदा शपथ घेतल्यानंतर ती पाळायची. इफ यू डू दॅट आय एम शुअर देयर विल बी 3 people happy. The mother will be extremely happy. Farmer will be happy. And mother. So तुमचं एम काय राहील इथून पुढे? तुमच्या डस्टबिनमध्ये देवळी कचरा. ओके. तुमच्या डस्टबिनमध्ये कचरा नसेल. सो नाउ आय एम गोइंग टू गिव्ह यू अ स्मॉल एक्सरसाइज ऑफ 5 minutes. यू कॅन ओपन युअर नोटबुक. ओपनच आहे. I am going to write something on the board. Meanwhile, any questions? Because basically I am here to get more questions from you. Yes. उभा राहा. पुढे जा. सर तुम्ही सांगितलं की 19 झाडं एका माणसाच्या मागे असतात. तर माझा प्रश्न आहे या टाइम 2025 आपण माणसं एका झाडाच्या मागे असू शकतो. बिकॉज मोस्टली आजकाल स्पीशीज जे आहेत लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स ते एक्सटिंक्ट होतो आणि तो रेट असंही कमी होतो, तो वाढतो. तर आपण या फॅक्टरमधून काही करू शकतो. 19 झाडं एका माणसाच्या मागे. तर आता या टाइममध्ये जेव्हा Okay, and this is very important point you are talking. ओके. ही 19 झाडं. मला हा प्रश्न खरं तर अपेक्षित आहे. तर 19 झाडं कुठली लावायची? सगळ्यांनी पिंपळाची झाडं लावली तर फक्त मुंजे राहतील त्याच्यावरती, भूतं राहतील, बाकी कोणी काढणार नाही. पिंपळा मुंजा असतो मलाही माहिती नाही. तुम्हाला कोणाला भूत दिसले का? मला भेटायचे. हॅलो भूत. एनिवे पॉइंट इज दिस. 19 झाडं कोणती पाहिजे? आता ह्याच्यातले जे तुमचे हे एलिमेंट्स आहेत ना, जे सॉरी मेटल्स. ओके. हे आपल्याला किती लागतं माहिती तुम्हाला? दे आर नीडेड इन टर्म्स ऑफ मिलीग्रॅम्स. फ्यू मिलीग्रॅम्स. ते तुमच्या हल्ली काय काय असतं ना, अँटीऑक्सिडंट वगैरे
ते सगळे डाएट प्लॅन वगैरे असतात. त्या सगळ्या प्लॅनमध्ये हे तुम्हाला फक्त फ्यू मिलीग्रॅम आणि हू गिव्स यू दॅट? पालेभाज्या. तर तुमच्या आजूबाजूच्या वातावरणामध्ये साधारण 7 ते 8 व्हेजिटेबल्स आणि फ्रूट्स हे विल टेक केअर ऑफ मोस्ट ऑफ दीज एरियाज. सो ती छोटी छोटी झाडं असतात. सो देर इज नो क्वेश्चन अबाउट एक्सटिंक्ट ऑर बायोडायव्हर्सिटी इज बीइंग कन्सिडर्ड बाय भगवान. ती 19 झाडं जी आहेत त्याची बायोडायव्हर्सिटी समजून घे की त्याच्यामध्ये ऑक्सिजनसाठी इट्स अ बिग ट्री. कदाचित कार्बन आणि नायट्रोजनसाठी एखादं आणखी गुलमोहर किंवा असं एखादं झाड लागेल. तर त्यांनी सांगितलं होतं 3 रिंग्समध्ये ती 19 झाडं असतील आणि प्रत्येक रिंग ही साधारण 7 झाडांची आहे. की पहिलं जे उंच झाड आहे, नंतरची थोडीशी लहान झाडं फ्रूटची आणि मग व्हेजिटेबल्स अशी ती असते. मग त्याच्यामध्ये तुमची बायोडायव्हर्सिटी व्यवस्थित चालते. अँड डिपेंडिंग अपॉन द एरिया इन विच यू आर, इफ यू आर इन स्वित्झर्लंड तर तिथे पॉप्युलर ट्री असेल, तिथे सफरचंदाची झाडं असतील. इथे तू आता अमरावतीत राहतो, इथे संत्र्याची झाडं आहे. सो इथली जी बायोडायव्हर्सिटी आहे मग त्याची लिंबाची झाडं असतील, कडीलिंबाची आपलं कडुलिंबू हे असेल किंवा चिंचेची झाडं आहेत तुमच्या किंवा वडाची लिंबाची झाडं पण आहेत. अशी झाडं असतील. तुमच्या भाज्या आहेत तर त्या भाज्यात एक रिंगण तुमच्या घराभोवती असलं पाहिजे. सो माणसाने आपलं सस्टेनेबिलिटी बघू. माझं तर म्हणणं असं आहे की तुम्ही अँड दॅट्स वाय आय वॉन्टेड यू टू बी फार्मर्स. ती फार्मर इज नॉट नेसेसरीली होल्ड अ प्लाऊ अँड गो इन टू द फील्ड, इज नॉट नेसेसरी. पण तुम्हाला कोथिंबीर वाढवता आली पाहिजे, तुम्हाला टोमॅटो वाढवता आले पाहिजे आणि तुमच्यापुरती तुम्हाला वाढवता आले पाहिजे. सो दिस इज वॉट इज रिक्वायर्ड इन द कमिंग इयर्स. इट्स गोइंग टू बी द नीड ऑफ द आवर. कारण तुम्हाला या सगळ्या गोष्टी शहरातून येणं शक्य नाही, शहरं खूप वाढत. सो यू हॅव टू डू दॅट. त्याला व्हर्टिकल फार्मिंग म्हणतात. हे सगळं तुम्हाला करावं लागणार आहे तुमच्या आयुष्यात. आणि आय एम गोइंग टू सी दॅट इन अनदर 25 to 30 years आय कॅन सी दॅट हॅपनिंग. की प्रत्येक जण आपापल्या घरी स्वतःच्या भाज्या वाढवतो. पुढे आय एम ग्रोईंग बट आय एम प्रॉब्ली वन ऑड मॅन ऑफ. आणि इथे जे बंगले आहेत ते लोक कदाचित वाढवत असतील पण प्रत्येक जण नाही वाढवत. टुमॉरो देर इज गोइंग टू बी अ नीड, एव्हरी वन विल हॅव टू डू दॅट. कारण त्याला मिळणार नाही तुमच्या भाज्या. उद्या मार्केटमध्ये भाज्या टाकणार आहेत आफ्टर अनदर 15-20 years. तुम्ही बाजारात जायची गरजच नाही. अरे आज काय करूया, टोमॅटोचं फ्रूट करू, काढच 2-4 टोमॅटो तोड त्या झाडांची आणि घेऊन. दॅट्स गोइंग टू बी माय टेक माय वर्ड्स इन लिहून ठेवा. आय एम हे सरांनी आपल्याला सांगितलं होतं, आम्ही नसेल तर पण यू विल रिमेंबर माय वर्ड्स. ओके, सो यू गॉट युअर आन्सर. Any more questions? आणखी काय प्रश्न आहे? ओके, सो आय गिव्ह यू 5 minutes एक्सरसाइज. हा एक शब्द मी लिहिला आहे. अँड दोज हू डोंट नो मराठी समजेल माहिती. Of those who don't know both languages, that is Hindi. हिंदी माहिती नसते तर आय कॅन्ट डू एनिथिंग. हे 3 शब्द लिहिले सिनॉनिमस. नेक्स्ट 5 minutes तुमच्या डोक्यात जे काही चित्र येईल, कविता येईल या शब्दाच्या भोवती. Your time starts now. Madam, 100 marks to you for this. ती बाटली पाहिजे की मला लोक असं गडगडतोच एकला. कोणतीच बाटली आपलं कल्चर नाही, सकाळची नाही संध्याकाळची नाही. कोणती बाटली आपण व्हेरी अनफॉर्च्युनेट. Remember these words, these are important words. No bottle is in our culture. तंबाखू आपल्या कल्चरमध्ये नाही, अल्कोहोल आपल्या कल्चरमध्ये नाही.
And you are going to keep away from that. मी शपथ घेणार आहे तुमच्याकडे. ऑलरेडी पिऊन पाहिली. ती आठवीत होती. Yeah, sure. You are most welcome. In fact, all teachers can ask one question compulsorily. सर अभी जैसे आपने कहा पीपल के ज़्यादा झाड़ लगा रहे हैं तो ऐसा माना जाता है कि पीपल के झाड़ पे भूत होता है. Sorry? पीपल का झाड़ पे भूत रहता है अभी जैसा आपने बोला ना शायद पीपल का झाड़ हाँ. पर भूत होता है ऐसा माना जाता है. तो मतलब मैंने ऐसा सुना है कि पीपल एक ऐसा झाड़ है जो ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है. क्या है सही? Nothing. That's not true. See, all trees, irrespective of what they are, the moment there is a chlorophyll, photosynthesis happens. And the reaction of photosynthesis is universal. 6CO2 plus 6H2O gives C6H12O6 plus 6O2. So there is no question about having any challenge to this. All others are myths. Yeah, all others are myths. जो उसका चैलेंज पड़ते हैं कि क्यों होता है ऐसा कि पीपल माना गलत बात है. कोई भी पेड़ ऐसा नहीं कि वो CO मतलब see there is always a balance. In most of the cases, oxygen becomes more because carbon dioxide gets fixed, okay, into the tree. So when a tree is built up, a good amount of almost a ton of carbon gets actually sequestered into the tree. That much oxygen doesn't get sequestered. So the balance is maintained by nature, but not in the tree. उसका रीजन एक्चुअली पढ़ने में ऐसा है कि भाई उसके पास जब वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है इस वजह से वहाँ पे जो जाते हैं उसको अनईजी महसूस होता है उसको लगता है भूत है मतलब लाइक दिस. Quite possible. There are, see, to have that blind belief, अनेक गोष्टी असतात. कोणतरी त्या बाईने तिथं आत्महत्या केली होती मग ती रात्री तिथं फिरत असते. ऍक्च्युली असं काही नसतं. एकदा माणूस इथून निघून गेला ना की तो गेला. देयर इज नथिंग लेफ्ट. सॉरी It is said not because of भूत, but it is said at night. रात्रीचा समय असं म्हणतात की भूताचा वेळ आहे. तर तेव्हा नाही जायला सांगितलं. भूत तेव्हासाठी आहे रेलेव्हन्स, कारण रात्री प्लांट्स पण रेस्पिरेशन करतात ना. रात्री दे डू इन हाय अमाउंट. काय असतं माहिती का, डार्क रिॲक्शन चालू असते आणि स्टील ऑक्सिजन इज गेटिंग रिलीज. रिमेंबर दिस. आणि आपण काय त्या झाडाच्या असं त्याला मिठी मारत नाही ना. पण लोक त्याच्या खाली झोपायचे आहेत. अरे त्यांनी काही फरक नाही पडत. बिकॉज इट्स एन ओपन इन दॅट आणि व्हेंटिलेशन खूप असतो तिथे. देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दॅट ऑक्सिजन कमिंग इन टू. तिथे काय गळी असं काही नाही होतं. दीज आर ऑल मिथ्स. डोंट बिलीव्ह दॅट. तू झाडाखाली जाऊन झोप, तुला काय होणार नाही. वरती भूत येणार नाही, काही नाही. भूत माणसात असतात रे. भूत माणसात असतात, राक्षस माणसात असतात आणि देव पण माणसात असतात. ते एकमेकाला ओळखायचे असतात. Remember this. Okay. You are satisfied, no? Yes, sir. What I expected is how you relate this word to sustainability. I'll give a hint or clue. How do you relate this कचरा word to sustainability? Think of it. आता काय आलं की काय डोक्यात कोणाला असं वाटतं आपली वही सरांनी पाहावी. दॅट्स अ चॅलेंज. आम्हाला एकदा शाळेत आमचे एक टीचर होते 7वीमध्ये. त्याचं नाव होतं कुंता कोटसकर. त्या टीचरला मी आत्ता एक माझं पुस्तक अर्पण केलं. शी इज स्टील देअर अँड नाव 85. त्या कुंता कोटसकर बाईत ना त्यांनी आम्हाला एक निबंध लिहायला दिला होता आणि सब्जेक्ट वॉज सगळं आमचं मराठी मिडियम होतं. सब्जेक्ट वॉज सूर्य नसतात. तर आम्हाला वेळ दिला अर्धा तास. या म्हणे तुम्हाला सूर्य नसतात निबंध. पोरांनी लिहायला सुरुवात केली. 1 पान 2 पान 4 पान 5 पान कोणाचे 8 पान पण झाले. छोट्या वया होत्या, तुमच्यासारखे मोठे नव्हते ते. अशा वया.
आणि मी 2 मुली खरडल्या आणि बसून राहिलो. आई म्हणल्या काय रे बसून, तेव्हा आम्ही बाई म्हणायचो मॅडम म्हणतो. बाई म्हणून झालं ठीक आहे मला ठेवायचं नाही बाहेर खेळायला गेलो मी. आणि मग बाईंनी पिरियड संपला, सगळ्यांच्या वया गोळा केल्या, घरी गेल्या. दुसऱ्या दिवशी वयाचा कट्टा घेऊन आल्या आणि डिक्लेअर केला आता मी वया वाटणार आहे. म्हणजे निबंधाचे मार्क दिले होते ना, 10 मार्क होते. सगळ्यांचे वया वाटले, माझे नाही वाटले. आमची छाती दडदड सुरू झाली, कारण आता घाबरलो. काल जरा एकदम वा मी काय मोठा म्हणून चाललो होतो. मला वाटलं माझी याची वही मी नाही दाखवणार, आपलं याची वही मी आता वाचून दाखवणार. आता आपली जाहीर राजापासून वर्गामध्ये काय झालं, आई तुझं निबंध वाचून दाखवणार. मी त्याच्यात लिहिलं होतं की सूर्य नसतं तर बाई तुम्ही नसतं काही नसतं मग निबंध लावणार. एवढीच मागणी. तर बाईंनी काय केलं, बाईंनी विचारलं मुलांना याला किती मार्क दिले असतील. मी सगळे पोरं एकचाच ओरडले 0. म्हणून आवडणारी काही पोरं होती वर्गात थोडीशी असतं म्हणजे. तर मला आवडणारी पोरं होती, त्यांना आनंद झाला. 0. बाई शांतपणे म्हणलं मी त्याला 10 मार्क. ते म्हणे तसं काय सर काय 2 ओळीला 10 मार्क. म्हणजे ओळीला मार्क नसतं, कॉन्सेप्टला मार्क नसतं. की तुम्ही किती फाटपट पसारा लिहिला, हे नव्हतं ते नसतं तरी त्यांनी बरोबर मुद्दा पकडला. तुम्ही नसता मी नसतो आणि मग तुम्ही म्हणजे कोणीच नसतं केलं. सो यू शुड अंडरस्टँड द कॉन्सेप्ट. म्हणून टीचरचं लक्ष का द्यायचं वर्गात. तुमच्यापैकी बरीच मुलं वर्गात लक्ष देत नाहीत म्हणून तुम्ही कमी पडता. इट्स नॉट दॅट यू डोंट हॅव प्ले. मोस्ट ऑफ द टाइम यू डोंट कॉन्सन्ट्रेट ऑन व्हॉट इज बीइंग टॉट. मोस्ट ऑफ द टाइम यू डोंट रीड द टेक्स्ट बुक्स. तुम्ही फक्त नोट्स वाचता. यू डोंट रीड बिटवीन द लाईन्स. यू डोंट रीड बिटवीन द लेटर्स. यू डोंट रीड बिटवीन द पंक्च्युएशन मार्क्स. दिस इज युअर प्रॉब्लेम. आम्हाला हे सगळं शिकवायचं. रीड बिटवीन लाईन्स, रीड बिटवीन लेटर्स, रीड बिटवीन पंक्च्युएशन मार्क्स. अँड देन यू विल नेव्हर फेल इन युअर लाईफ. आणि तुम्हाला सांगतो मुलांना 11वी पर्यंत आमचे फॉलो वी नेव्हर हॅड एनी प्रॉब्लेम इन लाईफ. आजपर्यंत कुठेही कधी इथं रडत बसलेलं पाहिलं नाही कोणीच. वी नो दॅट वी कॅन फाइंड अ वे. वाय दॅट कॉन्फिडन्स बिल्ड्स. कॉन्फिडन्स बिल्ड्स अप बिकॉज यू आर कॉन्सन्ट्रेटिंग ॲट द टाइम वेन इट इज रिक्वायर्ड. जेव्हा तुम्ही लक्ष देत नाही, हे काय म्हणजे मुलं पहिली येतात ना ते काय आकाशातून पडलेली असतात. काही सायंटिस्ट वगैरे असतात ना ते काय आकाशातून पडलेले असतात. एखादाच न्यूटन असतो ते सफरचंद खाली पडताना गुरुत्वाकर्षण. तेव्हा काय बाकीची काय वरती जात होती त्याच्या आधी सगळे खालीच होते. एक्झॅक्टली प्रयत्नच नाही केला त्याचा विचार करा. सो दॅट इज व्हॉट आय वॉन्ट यू टू बी थिंकर्स. आपल्याला आपल्या देशामध्ये हे असे जिंदा लाश नको. आपण सगळे जिंदा लाश आहेत. उठायचं, पाट्या टाकायच्या, पाठांतर करायचं, मार्क मिळवायचे, मोठं झालं की लग्न करायचं, संसार करायचा आणि एक दिवशी मरून जायचं. आपण फ्रेंड आहे आपल्याला अशी बोलू नको. देअर हॅज टू बी समथिंग एक्साइटिंग इन युअर लाईफ एव्हरी डे. युअर कॉम्पिटिशन शुड बी विथ युअर सेल्फ. मी काल कुठे होतो आणि आज कुठे आहे या दोन्हीमध्ये जर अंतर असेल तर ते निवारण. त्याच्यापेक्षा मला किती मार्क मिळाले 2 तास 2 नॉनसेन्स. तर तुझ्या वर्गात आहे म्हणून त्यांच्याशी कॉम्पिटिशन झालं. व्हॉट नॉनसेन्स. युअर कॉम्पिटिशन इज ऑलवेज विथ युअर सेल्फ. आणि त्यांचं बाकीचं हे करायचं नसतं. हे जे असं बोल हे बरोबर बोल तू पण बोल. यू शुड ऍक्च्युअली दॅट्स व्हॉट आय से. यू शुड स्पीक समथिंग. हे बरं 2 मिनिटं 2 वाक्य बोलतो की अवघड आहे. आता घाशाला अडकलं, आता ठसका लागला, आता काय वाटेल ते होईल. तर पाणी मी अडकली 2 मिनिटं आणि बोल. येतं तिच्यावर नव्हती हसत पण हसत तो होतीच. मी काय तिच्यावर हसती म्हणून तू हसती म्हणून तुला मी म्हणलं. तू का तुझ्या मनात घेतलं मी तिच्यावर हसते मी म्हणलंच नव्हतं. ती बोलती तू हसू नको असं म्हणलं. तिच्यावर हसत नाही काय
दोन्हीचे काहीतरी बाबापासून ते जोक्स चालले, आम्हालाही सांग, आम्ही पण असू. अरे मी तुमचा शिक्षक नाहीये, मी तुमच्या घरी आजोबा असतो किंवा काका असतो, नथिंग लाईक डोंट बी अफ्रेड ऑफ मी. मी काय हातात पट्टी घेऊन तुमच्या समोर आता तुम्ही मारता की नाही मला माहिती नाही, आमच्या घरात मारतो. आता म्हणजे सुप्रीम कोर्टला तुम्ही द्या काय नाही, कोणाला बघून आम्ही फटके दिले नाही. हो, एकदा घरी नाही शाळेत पूजा झाली म्हणलं की घरी उत्तर पूजा होती. आता दोघंही घाबरतात. काय वाटत ते वेड्यासाठी करायला, कारण काय माहिती का तुमच्या एकट्यानं नाही म्हणत, जनरेशन आय डोंट वॉन्ट दॅट. काय कोणाला दाखवा असं वाटतंय की नाही, तर एवढा क्लू देऊन सुद्धा येस तू पण ये. कोणतं काहीच केलं नाही, आपल्याकडे होईच नाही. चांगलं काढलं, पण पुढे एक्सपेक्टेड समथिंग बेटर. म्हणजे बेटर दॅन दिस कसं आय गिव्ह अ हिंट. इट्स ओनली द बेस्ट कनेक्शन टू त्याचा फोटो घ्यायचा तूच इथं उभा वही तर you build them based on it's okay. If you have not got the question, you are actually right to ask questions. Proper question. So do something better than that. I'm sure you will be able to. You have done it. Again, you have listed the negative effects of that. What is life? What is sustainability? Pasa to me. Now I will explain you what I need. Okay? Pasa. See, my answer to this question is in another word. Okay? My answer to this question is resource plus growth. Don't call waste and waste, call it as a resource. Shakespeare Mandala, what is there in me? But everything is what the era we are to Shakespeare. I would say
त्याशिवाय सोडणार नाही. त्याशिवाय सोडायला नाही ना. आणि घेऊन दिशा बोलतो आता पुढे स्त्रोत आणि दुसऱ्या लेक्चर तो स्त्रोत हा जो प्रकार रिसोर्स आधी तुम्हाला दृष्टी पाहिजे. ॲज आय सेड, आता मी तुम्हाला दृष्टी पाहिजे म्हणजे काय हिंदी कविता आहे रिटर्नमध्ये म्हणजे पुस्तकांच्या सेटमध्ये एक हिंदी पोएमचा सेट, हिंदी पोएमचा खूप त्याचं नाव आहे प्रेरणा. त्याच्यामध्ये एक कविता आहे. कविता अशी आहे, दोन कविता तुम्हाला बघायचं ॲक्च्युअली तीन. I get time, I will make you listen to three poems. माझ्या पाठकाने म्हणायचं हिंदी बोलते. हिंदी कोण बोलते चांगलं? So I will say a sentence, you should follow that. Okay? पहले मैं घबराता था, कहीं मुझ में का इंसान हो तो नहीं रहा है. जब मैं आलीशान गाड़ी में बैठ के सफर करने निकलता हूँ तो मुझे रास्ते के मुसाफिर नजर नहीं आते. ना मुझे नजर आता है मेरे गाड़ी से फैलता हुआ प्रदूषण. क्या सिर्फ मेरी गाड़ी प्रदूषण फैला रही है, दूसरों की नहीं फैला रही है? कहीं मुझ में का इंसान हो तो नहीं रहा. जब मैं वातानुकूल महल में अपने रेशम की कंबल लेकर सोता हूँ तो मुझे शर्म नहीं आती. बाहर 40 डिग्री टेम्परेचर है और मैं रेशम के कंबल लेकर सो रहा हूँ तो मुझे चैन की नींद आती. मन में ख्याल नहीं आता आधी आबादी कंबल के चद्दर भी नहीं खरीद सकती. आधी आबादी कंबल तो क्या चद्दर भी नहीं खरीद सकती. मुझे मेरे वातानुकूल यंत्र से खर्चे हुई ऊर्जा नहीं नजर आती. कहीं मुझ में का इंसान हो तो नहीं रहा है. जब मैं बाजार जाता हूँ हाथ में थैली लिए बिना और प्लास्टिक की सब्जियां भर के, प्लास्टिक की थैलियां भर के सब्जियां लाता हूँ तो मुझे शर्म नहीं आती. क्या सिर्फ मेरी प्लास्टिक की थैलियों की वजह से प्रदूषण हो रहा है? कहीं मुझ में का इंसान हो तो नहीं रहा है. जब मैं पार्टियां देता हूँ गजब की, ऐसे मित्रों और सज्जनों जिनको खाने की तो कोई समस्या नहीं है लेकिन खाने से समस्या हो सकती है. मेरे गेस्ट खाना फेंक रहे थाली में, वो मुझे नजर नहीं आता. ना मुझे नजर आता है पार्टी के वेटर तरस रहे खाने के लिए. कहीं मुझ में का इंसान हो तो नहीं रहा. जब मैं मोबाइल लेके चित्रीकरण करता हूँ किसी दुर्घटना का या किसी के मृत्यु का तो मेरे हाथ कांपते नहीं है. ना मैं आगे बढ़ के मदद करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मेरे पास समय नहीं है. मुझे वापस आके वो वीडियो अपलोड कर लाइक्स कमाने हैं मेरे दोस्तों. भाई मुझ में कई इंसान हो तो नहीं रहा. लेकिन आजकल आनंद की बात यह है दोस्तों, आजकल मैं बिल्कुल नहीं घबराता क्योंकि मेरे अंदर का इंसान मौत की नींद सो रहा है. अब मैंने सोचना ही बंद कर दिया.
ये रियालिटी है आज की वर्ल्ड की, है ना. 2 व्हीलर घ्यायची, जरूर नसलं तरी त्याच्यावर थोडा गावात करत जायचं, प्लास्टिकच्या पिशव्या भरून आणायच्या आणि मग म्हणायचं सरकार बंदी का घालत नाही. अरे स्वतःवर तर तुम्ही नाही बंदी घालू शकतो, तर सरकारच्या बंदीवरती बोलायचा अधिकार आहे का रे आपल्याला. समवेअर वी आर लुझिंग द ट्रॅक, समवेअर वी आर मिसिंग, आणि वन डे विल कम. आमचे विनोद कुलकर्णी म्हणतात ना, एक दिवस असा येतो सारा मोहा फिरून जातो, हे सगळं हरवून जातं, आपणच स्वतःला हरवून जातो. वी डोंट रिअलाइज वी आर मेकिंग. आपल्याला तीच लाईफस्टाईल बरोबर वाटायला, अँड दिस इज व्हॉट इज टोटली अगेन्स्ट शाश्वत. एखाद्या शाश्वत शाळेमध्ये अशाश्वत गोष्टी घडणं, दिस इज व्हेरी कॉमन थिंग इन अवर कंट्री. दिस इज अवर. जपानमधली प्रत्येक शाळा शाश्वत आहे. एका शाळेचं उदाहरण तुम्हाला, तोतोचेन नावाचं पुस्तक वाचलंय तुम्ही? इफ यू आर नॉट रेड प्लीज रीड. तोतोचेन नावाचं एक पुस्तक, अतिशय सुंदर पुस्तक आहे. ते जपानमध्ये त्याला म्हणताना टला ट जोडतात, टोटोचेन, पण आपण मराठीमध्ये लिहिताना तर तोतोचेन म्हणून लिहिलं. एक छोटी मुलगी असते आणि ती छोटी मुलगी तिच्या वर्गात लक्ष नसतं, तिला बाहेर काढतात शाळेत, आणि मग तिला एका शाश्वत शाळेत ते घेऊन जातात. अँड देन सी द लाईफस्टाईल चेंज. असं तुमच्या लोक शेतावर, तर तिथे गेल्यानंतर जो लाईफस्टाईल चेंज तिच्यामध्ये, वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल बुक्स टू रीड. तरी अनदर बुक यू शुड रीड. एक होता कारवर, मराठीमध्ये लीला गावंडकर म्हणून लिहिलेलं पुस्तक आहे, अतिशय सुंदर पुस्तक आहे. देर आर लॉट ऑफ बुक्स विच यू शुड रीड. किती पुस्तकं वाचतात रे आठवड्याला, महिन्याला एक पुस्तकं वाचतात, दर 6 महिन्याला एक वाचतात. आता ऑनलाईन आहे. मॅडम आमच्या शाळेमध्ये आठवड्याला एक पुस्तक वाचायचं कंपल्शन नव्हतं, ते मारामारी नव्हती, पण आम्ही स्वतःवरती लादलेलं नव्हतं. एव्हरी वीक वी यूज टू रीड वन न्यू बुक. त्यांच्याकडनं करून घ्यायचं. मेक देम रीड, मेक देम टॉक ऑन दॅट बुक, अँड देन यू सी हाऊ दे विल डेव्हलप दॅट हॅबिट ऑफ रीडिंग. त्यांना त्याच्यावरती बोलू द्या. दर शनिवारी तुम्ही हे करा, बुक क्लब करा, आणि मला आवडलेलं पुस्तक, मे बी इनिशियली ओनली 2 or 3 boys or girls will do it, so let them do it. त्यांचं बघून कदाचित संपणं पिकं. आमच्या वर्गात 48 पैकी जवळजवळ 43 मुलं ही पुस्तकच वाचलेली. इट्स नॉट दॅट 1 or 2. शाळा संपेस तर आय रेड 3 books. एव्हरी वीक 1 book. प्रत्येक वर्षी 50 पुस्तकं, 7 वर्षात चांगली पुस्तकं. आयुष्यभरात तुम्ही अजूनपर्यंत तुम्ही वाचू. दॅट्स ते तुम्हाला कमी लेखायचं नाही. अगेन आय एम नॉट कम्पेअरिंग, बट बिकॉज यू डोंट रीड बुक्स, यू डोंट अंडरस्टँड दिस, की आपल्यापेक्षा खूप चांगले लोक आहेत आणि जगात, आणि त्यांच्याकडे बघायला शिकायचं. की युअर कॉम्पिटिशन शुड बी विथ युअर सेल्फ अँड दोज हू आर फार अहेड विथ यू, नॉट विथ दोज हू आर बिहाइंड यू ऑर विथ यू. त्यांच्याबरोबर तुमची कॉम्पिटिशन. रिमेंबर दॅट ऑब्जेक्ट. त्या जपानच्या शाळेमध्ये मुलं वर्गात आल्यानंतर स्वतःचा ड्रेस काढायला त्यांच्याकडे पिवळं पडलं असतं, ते पुसून घेतात आणि खिडक्या स्वच्छ करतात. तिथे व्हॅक्युम क्लिनर ठेवलेलं आहे, फरशी स्वच्छ करतात, आळीपाळीने त्यांना ते टर्न दिलेले असतात. प्रत्येक मुलगा आपला, मी श्रीमंत आहे, मी गरीब आहे, प्राईम मिनिस्टरच्या मुलांना सुद्धा ते सांगतात. आणि आम्ही जेव्हा त्या सायंटिस्टच्या ऑफिसमध्ये गेलो संध्याकाळी, तेव्हा त्यांनी स्वतःचं ऑफिस स्वतः उघडलं, त्यांची वाट बघितली कोण नाही केली, आणि त्याचं टेबल त्यांनी स्वतः त्या पिवळ्या फडकेने साफ केलं. त्याला नॅशनल डस्टर म्हणतात. आणि मग आमच्या चेहऱ्यावरची परेशानी पाहिली त्यांनी, तर म्हणलं की जपान एव्हरी वन ऑफ अस इज एन्व्हायरमेंट सर्व. ईच पर्सन इन जपान इज सर्वंट ऑफ एन्व्हायरमेंट. आणि म्हणून जपान खूप सुंदर देश, खूप सुंदर आहे. कधी जाऊन बघितलं तर बघा. ॲब्सोल्युटली ज्याला आपण स्पॉट क्लीन म्हणतो, तुमचं कुठलाही रस्ता, तुमचा चेहरा दिसेल इतकं क्लीन असतं. सॉरी, नदी
ॲब्सोल्युटली. आणि एवढी त्याच्यात डिसिप्लिन आहे त्यांची. रस्त्यावरती आपल्याकडे ज्या तऱ्हेने स्कूटर आणि मोटरसायकल चालवतं, इट्स हॉरिबल थिंकिंग एव्हरीवेअर. इट्स इम्पॉसिबल. तिथे नियमच पाळत नाही. आणि आपण का नाही पाळत? बिकॉज नियम पाळत. पुस्तकात पाठ असतात, नियम सगळ्यांचे पाठ असतात. लायसन्स घेताना सगळे नियम वाचावे लागतात. एकाही नियम वाचलेला नसतो, ते वाचतो. Actually, I thought that we are having a kind of physics चांगलं असतं. I thought sometime आमचे देवेंद्र फडणवीस पासून मी पुन्हा येईल. So, thank you very much for asking questions and we will give you some certificates. कारण माझं हे खरं तर संपलेलं नाही आहे. इथे ॲक्च्युली माझं लेक्चर आता सुरू झालं. पण मला साधारण 3 तास लागतो. मला टीचरनी जरा विचारलं होतं की काय बोलणार, मला माहिती नाही. Anyway, we'll stop at काय विचारायचं? And one book which you would recommend to all of our students that you love the most and inspired you. One book which inspired you a lot and you would recommend to all of us. See, there is not one book. I will give you 10 books, right? एक होता कानवर एक सुंदर पुस्तक आहे. The Citadel, एक इंग्लिश नॉवेल आहे बाय A.J. Cronin. The Citadel. ही सगळी नावं फळ्यावर घेतलो. I was inspired by all of them. See, why do you like a book? Why do you like a particular book? When the book tells you about good values, good human values, good moral values, in an interesting fashion, in an exciting manner, creating suspense, creating story, creating myth in a very nice manner, without using a bad language, beautiful language. All these books are beautiful language. You will never get frustrated with the author. They are extremely good novels. Okay? So whatever you need in that book is constant. How to catch them, how to make them imbibe. Well, they do. It's not necessary. Some of them are science fiction. And Tagore is absolute beauty. Marathi तर वाचता येत नाही. Absolute beauty. Sustainability. Absolute sustainability. Croninची जी आहे तशी काय it is not sustainability. I don't have time to discuss that book. In an excellent way, he keeps on telling yourself, don't take anything for granted, so that you will remain a student so long. So that's what Cronin says. Oh yeah, the same thing. No? Once I started working on this wet waste, home waste, I found that the only way of doing it in a sustainable manner, so I use that methane for fuel and use the manure for organic farming. So that's the best way instead of dumping, because methane is getting anyway released there. So why don't you use it for fuel? So that is one. With that only in 1999 I started. By the time it was 2010, I had put up more than 500 plants. So that and it's actually 500 now. It measured in terms of lakhs. There was a short talk by our principal, Nagarkar, and 31st January 1966. 30th January, Dr. Homi Baba had expired in an accident in Arts, and next day was declared holiday. So, teacher said that, our headmaster said, he influenced my life a lot. He, my mother, these are two of the best gurus I have. So, what he did, he said that I am going to give you holiday.
but I am going to talk to you for about an hour. He talked for 1.5 hours. He talked in such a nice manner, and we all wrote whatever he, after coming home, I wrote everything what he told. He told us how Baba is, who was Baba, what was atomic energy, how it is required for the country, how research is important. And once, after getting influenced by that lecture, I wrote everything. I have still preserved my that, laminated my lecture. And then I told my mother, after writing that, I will be scientist. आईने मला फक्त एकच सांगितलं, ते ठरवशील ते फक्त डोक्यात ठेव आणि त्याच्याशी डिव्हिएट होऊ नको. This was the advice she gave, and I never regret. Since that day, I was in 7th standard. I decided this. So one last poem I will make you hear. So that experience is very important. So what mistakes you have done have you learned from that? There were plenty of mistakes I did because I was an engineer. While constructing the plant, there were mistakes. But within 5 years, within 2 years, I became a chemical engineer, civil engineer, mechanical engineer. Because that once your eyes are and ears are open, the subject doesn't matter. That's what I think. So this is what I want to read final poem to you. एक बात में इधर आ जाओ, तेरे को एक पुस्तक, तेरे को एक पोएम बताओ. एक हिंदी में पोएम लिखी है मैंने, आप सुनिए and then go home with that thought. Okay? एकदम सिंपल सी है. इधर आ जाओ. एक बच्चा मिला, 12वीं का था, 11वीं का. उसे मैंने पूछा, बेटे क्या बनना चाहते जिंदगी? तो बेटे ने कहा, मेरे बाल काले थे, आज बोलता तो कोई बोला अंदर. मम्मी कहती है बेटा डॉक्टर बन गया, मम्मी कहती है बेटा डॉक्टर बन गया, अच्छी बहू मिलेगी, गाँवी मिलेगी, समाज में इज्जत होगी, हमारे बुढ़ापे में काम आएगा, बेटा तू डॉक्टर हो. फिर मैंने उससे कहा, बेटा तुम क्या बनना चाहते हो? बेटे ने कहा, अंकल पापा कहते हैं इंजीनियर बन गया. पापा कहते हैं इंजीनियर बन गया तो चला जा अमेरिका, क्या रखा है भारत में, सब घोटाले ही घोटाले है, वहाँ पैसे कमाएगा, हमें लेके जाएगा, हमें अमेरिका देखने को मिलेगी, बेटा इंजीनियरिंग. मैंने कहा बेटा तू क्या बनना चाहता है? बोला अंकल दोस्त कहते हैं चल लोनावाड़ा खंडाला जाएंगे, दारू पिएंगे, मजा करेंगे, क्या रखा है जिंदगी में. मैंने फिर पूछा बेटे तुम क्या बनना चाहते हो? उसने कहा अंकल टीचर कहते हैं निकम्मा है, पढ़ाई नहीं करता, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं बनेगा जिंदगी में, चला जा मेरे आंखों के सामने, वापस मत. फिर मैंने पूछा बेटा तुम क्या बनना चाहते? उसने जवाब दिया अंकल किसी ने काबिल ही नहीं बनाया सोचने के लिए. नहीं यार, 1 मिनट में कैसे हो? अभी 70 साल का जर्नी है, ऐसे थोड़ा ही. But I will come back. I will tell you. If you have some time when I come to Ahmedabad, you can have more. Sanchita. Teachers time. Teachers time.
Yashi. Yashika.